Dear students, we are learning differentiation chapter, intermediate first year, mathematics 1b. So in the previous video we have seen some very important problems for 7 marks in intermediate public examination. In this video we are going to solve some more problems, some more important problems of exercise 9c third section, remaining two problems, second bit and third bit problems. Okay, so let us solve the first problem of section 3 second bit. So here, if x power y plus y power x is equal to a power b, that is given, so differentiate that term and we have to get dy by dx is equal to this quantity. ఓకే, అది చూడగానే మనకి ఎలా కనబడుతుంది? ఎక్స్ పవర్ వై ప్లస్ వై పవర్ ఎక్స్ కనబడుతుంది కదా. సో దాన్ని ఎలా చేయాలి? సో లాగరిథమిక్ డిఫరెన్షియేషన్తో చేయాలి. ఎలా తెలిసింది మీకు? ప్రీవియస్ వీడియోస్ అవన్నీ వింటే తెలిసింది, ప్రాక్టీస్ చేస్తే తెలిసింది. ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం అదే చేసాము కాబట్టి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇలాంటి మంచి కంటెంట్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ కరెక్ట్. సో వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ బై యూజింగ్ లాగరిథమిక్ డిఫరెన్షియేషన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ take what is given x power y plus y power x is equal to a to the power of b. This is number 1. Now first step is differentiate with respect to x. What happens here? D by dx of x to the power of y plus d by dx of y to the power of x is equal to derivative of a power b. Okay, so derivative of a power b, it is a constant, it is 0. Constant derivative, a power b, a constant, b constant, constant power constant become constant, the derivative of constant is 0. వీటిని చేయడం కొంచెం ఒకటేసారి చేయడం ఇబ్బంది కాబట్టి సపరేట్ చేద్దాం. దీన్ని సపరేట్గా దీన్ని సపరేట్ చేసి ఫైనల్గా వచ్చిన రిజల్ట్ని సెకండ్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, లైక్ ప్రీవియస్ వీడియో ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ let us take u is equal to x to the power of y. ఈ x power y ని u అనుకుంటున్నాను. నౌ ఎలా చేయాలి? ఇది f of x power g of x ఆ ఫార్మాట్లో ఉంది కాబట్టి అప్లై లాగరిథమ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఓకే, అప్లై లాగరిథమ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ వాట్ we will get? log u is equal to log x to the power of y. So log u is equal to log a power m ముందుకు వస్తే మొత్తం m into log a. log x power y become y into log x. Now differentiate with respect to x. What happened? What is the derivative of log x? 1 by x. What is the derivative of log u? 1 by u into inner term derivative du by dx. ఇది ఎలా ఉంది? uv మెథడ్. uv మెథడ్ అంటే u into derivative of v plus v into derivative of y. Now du by dx కావాలి కదా మనకి. ఈ 1 by u ఇటువైపు వస్తే ఏమవుతుంది? u ఇంటూ ఇక్కడ y ఉంది, y ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ లాగ్ x ఏమవుతుంది? 1 by x ప్లస్ లాగ్ x ఇంటూ dy by dx. ఓకేనా? సో ఫైనలీ వాట్ ఈజ్ u హియర్? వాట్ ఈజ్ u? x పవర్ y కదా. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అక్కడ. సో దేర్ ఫోర్ d by dx of u is nothing but x power y is equal to u అంటే ఏంటి? x power y into y into 1 by x, y by x plus log x into dy by dx. This is equation number 3. Okay, right.
నౌ ఇదే విధంగా ఇప్పుడు మనకి ఈ టర్మ్ అయిపోయిందండి, ఇదే విధంగా దీనికి చేద్దాం. ఇది ఎక్స్ పవర్ వై వేసినాం, ఎక్స్ పవర్ వై వేసినామంటే వై పవర్ ఎక్స్, పెద్ద కష్టమైన పని ఏం కాదు, సేమ్ అలాగే చేద్దాం. నౌ లెట్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్. సేమ్ అలాగే అప్లై లాగరిథం ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో ఏమవుతుంది, లాగ్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ వై టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో లాగ్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అది ముందుకు వస్తే ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ వై. సో we got the expression which we want. Now differentiate with respect to x. What happens? Log v derivative 1 by v into inner term derivative dv by dx. Now x into log y derivative, x into derivative of log y plus log y into derivative of x, right? నౌ ఈ 1 by y మనకు 1 by v అవసరం లేదు కదా ఇక్కడ. సో 1 by v అటువైపు వెళ్తే v ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ y డెరివేటివ్ 1 by y ఇంటూ ఇన్నర్ టర్మ్ డెరివేటివ్ dy by dx ప్లస్ లాగ్ y ఇంటూ ఎక్స్ డెరివేటివ్ 1. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ v? సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ d by dx ఆఫ్ v అంటే ఏంటండి, y పవర్ x is equal to y power x into, ఇది x into అంటే ఏమవుతుంది, x by y into dy by dx plus log y. This is number 4. So now we got derivative of x power y and derivative of y power x. Replace these two in the relation 2. మనకి ఈక్వేషన్ 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో దాని కంటిన్యూషన్, దీని కంటిన్యూషన్. సబ్స్టిట్యూట్ 3 4 in 2. సబ్స్టిట్యూట్ 3 4 in 2. ఈ థర్డ్ ఈక్వేషన్ని ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ని సెకండ్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో dy by dx ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ వై అంటే ఏమొచ్చింది మనకి, ఎక్స్ పవర్ వై ఇంటూ y by x కదా, y by xని y ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ 1 అంటున్నాను, ప్లస్ లాగ్ x ఇంటూ dy by dx. ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ ఇదేమైంది, y పవర్ x ఇంటూ, ఇది x by y కదా, x by yని x ఇంటూ y పవర్ మైనస్ y అని రాస్తున్నాను, dy by dx ప్లస్ లాగ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ 0 కదా, రైట్. నౌ సింప్లిఫికేషన్, దీనికి మల్టిప్లై అయ్యండి, ఎక్స్ పవర్ వై ఇంటూ దిస్ వన్, ఎక్స్ పవర్ వై మైనస్ 1, ఏ పవర్ ఎమ్ ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్, ఏ పవర్ ఎమ్ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ వై ప్లస్ ఇది ఎక్స్ పవర్ వై ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఎక్స్ ఇంటూ వై పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ వై పవర్ మైనస్ 1 వై పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ వై పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నౌ సింప్లిఫికేషన్. సో ఈ రెండిట్లలో కేర్ఫుల్గా ఏంటి, డివై బై డిఎక్స్ కామన్ తీయండి, డివై బై డిఎక్స్ కామన్ ఇన్ దోస్ టూ. వాట్ ఈస్ రిమైనింగ్, ఎక్స్ పవర్ వై ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏం మిగిలిపోయింది ఎక్స్ ఇంటూ వై పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రిమైనింగ్ టూ టర్మ్స్ని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే ఈ రెండు ప్లస్ ఉన్నాయి కదా, ప్లస్ ఉన్నాయి రెండు అటువైపు వెళ్తే ఏమైతే మైనస్ అవుతాయి. సో మైనస్ రెండిట్లలో కామన్ తీస్తే ఈ టర్మ్ ఏమవుతుంది, ఎక్స్ పవర్ వై మైనస్ 1 ఇంటూ వై ప్లస్ వై పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ వై. రెండు టర్మ్స్ని అటువైపు తీసుకెళ్తే మైనస్ అవుతాయి రెండు. ఓకే, సో నౌ డివై బై డిఎక్స్ ఇది ప్రోడక్ట్ మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి అటువైపు వెళ్తే డివైడ్ చేస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ డివై బై డిఎక్స్ ఇది ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్, ఇది ముందు రాసాడు ఆన్సర్లో మనకి వై ముందుంది కదా, అక్కడ ఆన్సర్ చూసుకుంటూ మనం సాల్వ్ చేసినట్లయితే వై ముందుంది. సో వై ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ వై మైనస్ 1
ప్లస్ వై పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ వై, ఇది న్యూమరేటర్ బై ఇది ఇక్కడ మల్టిప్లేస్ ఉంది కాబట్టి ఇటువైపు వస్తే డివైడ్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఎక్స్ పవర్ వై ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ వై టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1. దిస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. మనకి ఎగ్జామ్లోనే తెలిసిపోతుంది మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టా రాంగా అని చెప్పేసి. సో ఇలా చాలా కేర్ఫుల్గా సాల్వ్ చేయాలి. మనకు చూసారా, మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో వేసిన సెక్షన్ 3లో ఫస్ట్ బిట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఇలాంటివే, వి అనుకొని సాల్వ్ చేయడం. ఓకే, సో డూ ప్రాక్టీస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం, ఇఫ్ f of x is equal to sin inverse of square root of x minus beta by alpha minus beta and g of x is another function which is equal to tan inverse of square root of x minus beta by alpha minus x, then we have to prove that their derivatives are same. అంటే that means f dash x is equal to g dash x. ఓకే, సో ఈ వీడియోలో కూడా నేను చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఇంతకుముందు అట్లీస్ట్ ఒక్కసారి 2 సార్లు రిపీట్ అయిన ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో డూ ప్రాక్టీస్. ఈ రెండింటిని తీసుకొని దాన్ని ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ జీ డాష్ ఎక్స్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే దీని డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాని డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి రెండు ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయొచ్చు, బట్ దట్ ఈజ్ లెంతీ. దీన్ని ఇంకో విధంగా ఈజీగా చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సో లెట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చిన ఈ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ వై అనుకుంటున్నానండి, వై అనుకుంటున్నాను. ఓకే, so y is equal to f of x is equal to sin inverse of square root of x minus beta by alpha minus beta. Now ఇది sin inverse y అయితే sin inverse ఇటువైపు తీసుకొస్తే f of x మనం ఏమైనా అనుకోవడం ఇబ్బంది అవుతుందని y తీసుకున్నాను అనమాట. sin ఇటువైపు వస్తే ఏమవుతుందండి, sin y is equal to square root of x minus beta by alpha minus beta. Okay, now squaring on both sides, what we will get, sin square y is equal to square ki root ki వెళ్ళిపోతుంది x minus beta by alpha minus beta. ఓకే, సో ఏంటి ఇందులో లాజిక్, నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే దీని నుంచి సైన్ వచ్చింది కదా, నేను ఫైనల్గా ట్యాన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయబోతున్నాను. దీని నుంచి ట్యాన్ వస్తే రెండు సేమ్ అవుతాయి లేదా చెక్ చేద్దామని ఆలోచిస్తున్నాను. ఎందుకంటే వాటి డెరివేటివ్లు సేమ్ కాబట్టి మేబీ ఫంక్షన్స్ కూడా సేమా అనే ఉద్దేశంతో చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో సైన్ స్క్వేర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది కదా, సైన్ స్క్వేర్ వై నుంచి నేను కాస్ని రాబట్టుకోవచ్చు. ఎలా మనకి తెలుసు కదా ఐడెంటిటీ, 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ బీటా బై ఆల్ఫా మైనస్ బీటా. సో దీన్ని అటువైపు తీసుకెళ్ళండి, ఏమవుతుంది, కాస్ స్క్వేర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్, అది ఇటువైపు వస్తే 1 మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ బీటా బై ఆల్ఫా మైనస్ బీటా. సో కాస్ స్క్వేర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద ఎల్సిఎం, ఆల్ఫా మైనస్ బీటా. సో ఎల్సిఎం చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఇంటూ 1 ఆల్ఫా మైనస్ బీటా మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ బీటా వస్తుంది. So finally cos square y is equal to alpha minus beta minus into x minus into minus beta plus beta by alpha minus beta. So బీటాలు క్యాన్సిల్ కదా, ప్లస్ బీటా మైనస్ బీటా, నేను ఆల్ఫాను ఎక్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను. సో ఫైనల్లీ వాట్ వీ గాట్, కాస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ అటువైపు వెళ్తే అండ్ రూట్ అవుతుంది, ఆల్ఫా మైనస్ ఎక్స్ బై ఆల్ఫా మైనస్ బీటా. ఓకే, సో ఇది సైన్ వై, ఇది కాస్ వై. నౌ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ tan వై. సో tan వై ఈజ్ నథింగ్ బట్ sin వై బై కాస్ వై, రైట్, sin వై బై కాస్ వై. వాట్ ఈస్ sin వై యాక్చువల్లీ, square root of x minus beta by alpha minus beta by cos y under root of alpha minus x by alpha minus beta. So root a by root b అంటే root a by b అవుతుంది, root a by b అంటే square root of reciprocal చేసేయచ్చు x minus beta alpha minus beta into alpha minus beta by alpha minus x.
these two gets cancel. Therefore tan y is equal to what? Square root of x minus beta by alpha minus x. Okay, from this what is y? y ఏమవుతుంది? tan అటువైపు వెళ్తే tan inverse of x minus beta by alpha minus x. Okay, now important observation. What is y actually? y అంటే ఏంటి? f of x. This is y f of x and this is relation number 2. So y f of x from 1 and tan inverse of x square root of x minus beta by alpha minus x what? g of x from 2. అర్థమవుతుందా? మనం sin y చేసాము, ఇది y అనుకొని దాని నుంచి వెళ్ళి మనం ఉపయోగించుకుని cos y, ఆ రెండింటిని డివైడ్ చేస్తే tan y, దాని నుంచి y వచ్చింది. ఓకే, కానీ y అంటే ఏంటి? f of x. y అంటే f of x. tan inverse of root x minus beta by alpha minus x అంటే ఏమి ఇచ్చాడు? g of x. సో వాట్ కెన్ వి రైట్? y అంటే f of x, tan inverse అంటే g of x కదా. సో ఆబ్వియస్లీ దోస్ టూ ఫంక్షన్స్ మనకి వేరు వేరు మారువేషాల్లో కనబడుతున్నాయి ఆ రెండు ఫంక్షన్స్, బట్ ఇంటర్నల్లీ దే ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, దోస్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ఈక్వల్. అదే మనం ఇక్కడ చూపించాం. సో as f of x is equal to g of x, as differentiate with respect to x, what we will get? F of x derivative f dash x and g of x derivative g dash x. So therefore f dash x is equal to what? G dash x. Simple. Okay, right. Next, third problem. This is the problem which is same as exercise 9b last section second problem. Exercise 9b లో లాస్ట్ సెక్షన్లో సెకండ్ ప్రాబ్లం సేమ్ ఇలాంటిది ఉంటుంది చూడండి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ అండ్ హియర్ f of x ఫంక్షన్ is given, then we have to find its derivative. Okay, so simple solution. What is f of x? a square minus b square power minus 1 by 2 into cos inverse of a cos x plus b by a plus b cos x, right? So directly differentiate with respect to x. Okay, so what is the derivative of f? That is f dash x. This is a constant, keep like that, or that can be written as 1 by power minus 1 by 2 అంటే 1 by a square minus b square power 1 by 2, that can be written as 1 by square root of a square minus b square. That is a constant, దాన్ని వదిలేసేయండి ఇంకా. Now cos inverse x derivative. What is the derivative of cos inverse x? That is minus 1 by under root of 1 minus x square. So minus 1 by under root of 1 minus 1 by under root of 1 minus x square. చాలా కేర్ఫుల్గా చేయాలి ఇక్కడ. x అంటే ఇదంతా x by a plus b cos x whole square into, సో cos inverse x డెరివేటివ్ చేసాం, ఇంటూ ఇన్నర్ టర్మ్ డెరివేటివ్ కూడా చేయాలి. Okay, this is the inner term. This is the inner term. We have to differentiate inner term also. Okay, now simplification. F dash x is equal to 1 by square root of a square minus b square into minus 1 by under root of, ఇక్కడ LCM ఏమవుతుందండి? a plus b cos x whole square is the LCM into 1 ఏమవుతుంది? a plus b cos x whole square minus of ఈ టర్మ్ న్యూమరేటర్ a cos x plus b whole square. ఓకే, సో a plus b cos x whole square LCM చేస్తే అవి ఉంటాయి. ఇంటూ దీని డెరివేటివ్ చేయాలంటే ఇది u by v ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి v, ఫస్ట్ v అంటే a plus b cos x ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ u అంటే ఏంటి? a cos x plus b
మైనస్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ ఏంటి ఏ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ బి ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ డినామినేటర్ ఏ ప్లస్ బి కాస్ ఎక్స్ బై a plus b cos x whole square v u dash minus u v dash by v square. Now 1 by under root of a square minus b square ఈ స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ అండ్ పైకి వచ్చేస్తుంది రెసిప్రోకల్ అవుతుంది మైనస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి కాస్ ఎక్స్ అవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయ్యి పైకి వస్తుంది బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి కాస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే బి స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఏ ఇంటూ బి కాస్ ఎక్స్ ఏ ఇంటూ బి కాస్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ మైనస్తో మొత్తాన్ని మల్టిప్లై అయ్యింది మైనస్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఏ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటూ బి స్క్వేర్ నెక్స్ట్ మైనస్ ఇంటూ 2ab cos x again 2a cos x into b 2ab cos x right into a plus b cos x into a cos x derivative a into cos x derivative minus sin x that is nothing but minus sin a sin x and b derivative 0 b is a constant and minus a cos x plus b into a derivative 0 b into cos x derivative minus sin x. Okay, so here we have a plus b cos x whole square ఒకటి టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ a plus b cos x whole square ఉంది ఇక్కడ ఓన్లీ a plus b cos x ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ 2ab cos x minus 2ab cos x క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఓకేనా నౌ simplification. సో కేర్ఫుల్గా డెరివేటివ్స్ రావడమే కాదు ఆ ఫార్ములాస్ తెలుసుకోవాలి ఆ ప్రాసెస్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ వాట్ ఈస్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఏం మిగిలిపోయింది 1 ఇంటూ -1 దట్ ఈస్ -1 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ రెండిట్లలో చూడండి ఏ స్క్వేర్ కామన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే ఏముంటుంది 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఏ స్క్వేర్ ఇంట్లో కామన్ తీస్తే 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈ రెండిట్లలో మైనస్ బీ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తున్నాను ఎందుకంటే మళ్ళీ 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కదా అది రావడం కోసం ఈ రెండిట్లలో మైనస్ బీ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తున్నాను అగైన్ వీ గాట్ 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ రెండిట్లలో మైనస్ సైన్ ఎక్స్ కామన్ తీస్తున్నాను లేదా మల్టిప్లై చేయండి ఏ ఇంటూ మైనస్ ఏ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ ఏబి సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ ఏబి సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ బి సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ ఏబి సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ బి ఇంటూ బి సైన్ ఎక్స్ బి స్క్వేర్ సైన్ ఎక్స్ b square sin x by a plus b cos x. So ab sin x cos x ab sin x cos x cancel అండ్ ఈ రెండిట్లలో ఏం కామన్ తీస్తున్నానంటే మైనస్ సైన్ ఎక్స్ కామన్ తీస్తున్నాను ఓకే సో ఆల్రెడీ -1 ఉంది సో ఇంకొక మైనస్ సైన్ ఎక్స్ కామన్ తీసాను మైనస్ సైన్ ఎక్స్ ఈ రెండిట్లలో కామన్ తీస్తే వాట్ ఈస్ రిమైనింగ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ a square minus b square in denominator root a square minus b square root 1 minus cos square x అంటే ఏంటి sin square x minus b square sin square x into ఇక్కడ ఏం లేదు 1 by a plus b cos x okay now finally final simplification f dash x is equal to minus into minus plus
a square minus b square into sin x by square root of a square minus b square. ఇక్కడ రూట్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కామన్ తీస్తున్నాను. కామన్ తీస్తే లోపల ఏం మిగులుతుంది? ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ మిగులుతుంది ఇంటూ ఈ ఏ ప్లస్ బీ కాస్ ఎక్స్ పైకి వస్తే ఏమవుతుంది? ఏ ప్లస్ బీ కాస్ ఎక్స్ పవర్ -1. సో ఏ ప్లస్ బీ కాస్ ఎక్స్ పవర్ -1 వచ్చేసింది మనకి. ఇది మొత్తం క్యాన్సిల్ చేయాలి, అదే మన డ్యూటీ. సో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్, రూట్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది? సైన్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ రూట్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ ఉంది, రూట్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్, రూట్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ ఇంటూ రూట్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్, రూట్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. దట్ బికమ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్. రూట్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ ఇంటూ రూట్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్, root sin square x becomes sin x. So both gets cancelled. So finally what is remaining? Therefore f dash x is equal to a plus b cos x whole power -1. That is the answer. ఓకే, సో కొంచెం మధ్యలో ఒక 2-3 స్టెప్లు పెద్దగా ఉంటాయి. అక్కడ జాగ్రత్త కనుక ప్రాక్టీస్ చేసి జాగ్రత్త చేస్తే మిగతాదంతా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? సో అది కేవలం ప్రాక్టీస్తోనే అవుతుంది. Next last problem of this exercise. One function is given in product form. Okay, so the question is, అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ ఫామ్లో ఉన్నదాన్ని ప్రోడక్ట్ రూల్ అంటే యూవీ మెథడ్లో చేసిన, లేదా మొత్తం మల్టిప్లై చేసి నార్మల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసిన, లేదా లాగరిథమిక్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసిన, ఈ 3 మెథడ్లో ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయండి. మరి వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్? ఆర్ దే సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో ఆబ్వియస్లీ వీ విల్ గెట్ ది సేమ్. సో let us see, let us check. Solution. First, what is given? Y is equal to x square minus 5x plus 8 into x cube plus 7x plus 9. Okay, so this is given equation. Now differentiate with respect to x. So I am differentiating by product rule, using product rule. Okay, right. So what is the product rule? Derivative of y with respect to x is dy by dx. uv, let us suppose that this is u and this is v. So what is the formula actually? uv prime is equal to uv prime plus vu prime. Okay, now x square minus 5x plus 8 into derivative of x cube plus 7x plus 9 u into derivative of v plus v into, that is x cube plus 7x plus 9 into derivative of u అంటే ఏంటి? x square minus 5x plus 8. So u v dash plus v u dash. Okay, now differentiate. So x square minus 5x plus 8 into, what is the derivative of x cube? That is 3x square. What is the derivative of 7x? 7 plus 9 derivative 0 kada. Next x cube plus 7x plus 9 alane unchali. Derivative of x square 2x minus 5x derivative 5, 8 derivative 0. Now x square into x square multiply into x square into 3x square, 3x power 4, x square into 7, that is 7x square, minus 5x into 3x square minus 15x cube minus 5 into 7, 35x, 8 into 3, 24x square, 8 into 7, 56, 8 7s are 56. Next x cube into 2x, 2x power 4, ఇక్కడ కింద రాస్తున్నాను, x cube into 2x, 2x power 4 minus 5x cube, 7x into 2x, 14x square, 7x into 5 minus 35x, 9 2s are 18x minus 9 5s are 45.
So therefore finally dy by dx is equal to 3x power 4 plus 2x power 4. ఇంకా దాని ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు ఇక్కడ. సో 5x power 4. నెక్స్ట్ minus 15x cube minus 5x cube, that is minus 20x cube. నెక్స్ట్ 14x square 24x square, that is 38x square plus 7 45x square minus 35x minus 35x minus 17x, so plus 18x ఉంది కదా. సో minus 17 plus 18 అంటే 17 18 minus 17 plus 18 minus 70 plus 18 2 6 minus 1 5 minus 52x 56 minus 45 11. So that is the answer. 5x power 4 minus 20x cube plus 45x square minus 52x plus 11 is the answer. ఓకే, ఇది ఎలా చేసాం? ప్రోడక్ట్ రూల్ UV మెథడ్తో చేసాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆన్సర్. సో తర్వాత సెకండ్ సింగిల్ పాలినామియల్. సింగిల్ పాలినామియల్ అంటే ఫస్ట్ మల్టిప్లై చేయాలి మనం. మల్టిప్లై చేసి సింగిల్ పాలినామియల్కి తీసుకొచ్చి దాన్ని కనుక డెరివేటివ్ చేస్తే సేమ్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ బిట్లో ఇది వచ్చింది కదా ఆన్సర్, ఇదే ఆన్సర్ వస్తుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. ఓకే, సో సెకండ్ మెథడ్ అబ్టైనింగ్ ఏ సింగిల్ పాలినామియల్ ఎక్స్పాండింగ్ ద ప్రోడక్ట్ ఫామ్లో ఎక్స్పాండ్ చేసి సింగిల్ పాలినామియల్ రప్పించండి అంటున్నాడు. మల్టిప్లై అండి x square into x cube x to the power of 5, x square into 7x 7x cube, x square into 9 9x square minus 5, అన్నిటిని టర్మ్ బై టర్మ్ మల్టిప్లై అండి. minus 5x power 4 minus 5 7s are 35x square minus 5 into 9 45x plus 8x cube 8 7s are 56x 8 9s are 72. ఓకే, సో నౌ సింప్లిఫై. y is equal to x power 5కి ఫ్రెండ్స్ లేరు, అయిపోయారు. నెక్స్ట్ minus 5x power 4 7x క్యూబ్కి ఫ్రెండ్ 8, సో 7 plus 8 15x క్యూబ్. x స్క్వేర్కి ఫ్రెండ్ ఇక్కడ ఉన్నారు 9x స్క్వేర్లోకి వెళ్ళి 35 పోతే 26, కరెక్ట్. 26x స్క్వేర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ minus 45 అంటే 11x ప్లస్ 11x ప్లస్ 72. సో ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేశాను, సింగిల్ ఫంక్షన్కి మార్చేశాను. ఓకే, అబ్టైనింగ్ ఏ సింగిల్ పాలినామియల్. ఓకే, నౌ డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. ఇందాకనేమో డైరెక్ట్ ఫస్టే యూవీ మెథడ్ వేసాను, ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేసి డెరివేటివ్ వేస్తున్నాను. dy by dx, x పవర్ 5 డెరివేటివ్ ఏంటంటే 5x పవర్ 4, x పవర్ n డెరివేటివ్ n ఇంటూ x టు ది పవర్ ఆఫ్ n మైనస్ 1 కదా. x పవర్ 5 డెరివేటివ్ 5x పవర్ 4 minus 5 into x power 4 derivative 4x cube plus 15 into x cube derivative 3x square minus 26 into x square derivative 2x plus 11 into x derivative 1 72 derivative 0. So finally 5x power 4 minus 5 4s are 20x cube 15 3s are 45x square minus 52x plus 11. So both are same, correct. ఫస్ట్ మెథడ్లో సెకండ్ మెథడ్లో మనకి సేమ్ వచ్చినాయి చూడండి, we got same answers. Okay, next third method, that is by using logarithmic differentiation. లాగరిథమిక్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. ఓకే, now by using logarithmic differentiation, ఓకే, సో ఇది f of x పవర్ g of x ఫార్మాట్లో లేదు, బట్ లాగరిథమిక్ డిఫరెన్షియేషన్తో చేయమంటున్నాడు కదా, చూద్దాం. సో అప్లై లాగరిథమ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. log y is equal to log of x square minus 5x plus 8 into x cube plus 7x plus 9. Okay, now log a into b. log a b అంటే ఏంటండి? అప్లై లాగరిథమ్
on both sides. Okay, now third method. Okay, so log y is equal to log ab అంటే log a plus log b కదా. log ab is equal to log a plus log b. So log a plus log b. Okay, now simplification completed. Now differentiate with respect to x. Right, what is the derivative of log y? Log y derivative ఏంటండి 1 by y into dy by dx is equal to, దీని డెరివేటివ్ ఏమవుతుందండి 1 by log x derivative 1 by x square minus 5x plus 8 into derivative of inner term అంటే x square minus 5x plus 8 ప్లస్ దీని డెరివేటివ్ కూడా 1 by x cube plus 7x plus 9 into derivative of inner term. Okay, so 1 by y into dy by dx is equal to x square derivative ఏంటి 2x minus 5x derivative 5 plus 8 derivative 0 by x square minus 5x plus 8 plus x cube derivative ఏంటండి 3x square 7x derivative 7 9 derivative 0 by x cube plus 7x plus 9. ఓకే, నౌ ఇది కాదు నెక్స్ట్ స్టెప్, ఇది ఆన్సర్ ఇదే అని ప్రూవ్ చేయాలి మనం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టెప్ మళ్ళీ ఇక్కడ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. రైట్, నౌ dy by dx is equal to, ఇక్కడ y డినామినేటర్ ఉంది, అటువైపు తీసుకెళ్తే మల్టిప్లై చేస్తుంది. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఎల్సిఎం ఫర్ దీస్ టూ? ఎల్సిఎం ఏంటి? టోటల్ ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 8 ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ 7x ప్లస్ 9 ఈజ్ ద ఎల్సిఎం. దీనికి మల్టిప్లై చేయండి. 2x మైనస్ 5 ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ 7x ప్లస్ 9 ప్లస్ ఏంటి 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 7 ఇంటూ ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 8. ఓకే, సో కేర్ఫుల్గా ఎల్సిఎం చేసాము. నౌ సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఈ ఆన్సర్ రావాలి. రైట్, నేను ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను, చేయొచ్చా? ఎస్, ఎందుకంటే y అంటే ఇది సేమ్, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, సో యాజ్ దే ఆర్ సేమ్ వీ కెన్ క్యాన్సిల్. ఇది y అంటే ఇదే కదా, ఇక్కడ ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసి రెండింటిని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. రైట్, నౌ సింప్లిఫికేషన్. ఇది ఏంటంటే మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ రూల్కి వచ్చినట్టు. యూజింగ్ ప్రోడక్ట్ రూల్ అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ సెకండ్ టర్మ్ అన్నట్టు, ఇది సెకండ్ టర్మ్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టర్మ్. అంటే లాగరిథమిక్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసి మళ్ళీ వెళ్తే మళ్ళీ మధ్యలో మనకి ఎవరు హాయ్ చెప్పారు? ప్రోడక్ట్ రూల్ హాయ్ చెప్పింది. ప్రోడక్ట్ రూల్ అంటే మళ్ళీ సింప్లిఫై అయితే మళ్ళీ ఇదే వస్తుంది, కావాలంటే చూడండి. సో జస్ట్ మల్టిప్లై అండి. 2x ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ 2x పవర్ 4 14x స్క్వేర్ ప్లస్ 18x మైనస్ 5x క్యూబ్ మైనస్ 5 ఇంటూ 7 మైనస్ 35x మైనస్ 45. 3x స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ 3x పవర్ 4 3x స్క్వేర్ ఇంటూ 5 15x స్క్వేర్ 24x స్క్వేర్ ఇది x క్యూబ్ 7 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ 7x స్క్వేర్ 7 ఇంటూ 35 35x 7 ఇంటూ 5 35x 7 8 56 ప్లస్ ఓకే. నౌ 2 ప్లస్ 3 5 వచ్చింది, ఇవి అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ మైనస్ 15x క్యూబ్ మైనస్ 5x క్యూబ్ మైనస్ 20x క్యూబ్. నెక్స్ట్ 14 24 దట్ ఈస్ 38 ప్లస్ 7 45x స్క్వేర్ 35 35 70 70 మైనస్ 18 52x ప్లస్ 56 మైనస్ 45 ప్లస్ 11. సో వీ గాట్ సేమ్ ఆన్సర్. సో ఏంటి ఫైనల్ కంక్లూజన్? డూ దే ఆల్ గివ్ సేమ్ ఆన్సర్ అనే క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు. దానికి ఆన్సర్ ఏంటిది? ఎస్. ఇన్ 3 కేసెస్ వీఆర్ గెటింగ్ సేమ్ ఆన్సర్. అంటే ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ని ప్రోడక్ట్ రూల్తో చేసిన
సింగిల్ పాలినామియల్ కన్వర్ట్ చేసిన, లాగరిథమిక్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసిన, ఇన్ దోస్ 3 cases we got the same answer. Okay, so students, so this completes your 9C exercise. This is very important exercise. బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.